Hallelujah. Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. Let us all bow down in His mighty presence. Let us all give thanks to Him. He is holy. His name is holy. He is our Father. He is our God of all our needs. He is our Jehovah Jireh. He is our provider. Come on, church. Open up your hearts and praise Him. Let us all give thanks from the bottom of our hearts and praise Him. Thank you, Father, for this wonderful day, O Lord. Lord, we welcome you, O Father. Lord, come in our presence, O Father. Lord, we require you, O God. Lord, we need your strength, O Father. Lord, we need your courage, O Father. Lord, we need hope, O Father, from your hand, O Father. Lord, we welcome you, O Lord. Lord, take control over this place, O Father. Yes, Father, only name, Lord God. Lord, let only your name, O God, be glorified, O Father. Lord, we praise you. Lord, we welcome you, O Lord. Come on, church, open up your hearts and praise Him. Let us all give praises to the one true God. When you start praising Him, the Holy Host is going to come in our presence and He's going to do miracles in our lives. Let us all praise Him. Let us all give worship to the one true God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಗಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತನು, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೂಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನನ್ನು ಕೂಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವಾದಿ ದೇವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತವು ಅದು ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಗಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Lord, we welcome you, O God. Lord, come in our presence, O Father. Lord, let this place, O God, filled with your holy presence, O Father. We praise you, we welcome you, O Lord. We thank you, Jesus.
We welcome you, O God. Come on, church. Yes, let us all tell him, Lord, we welcome you, O Father. Fill this place with your anointing, O Father. Lord, we give praises to you, O God. Yes, Father. Lord, throughout this year, O Father, Lord, you have helped us, O Father. Lord, you have protected us, O Father. Lord, you have brought us in this last month of this year, O Father. Lord, many troubles, O God, many obstacles, O God, in our lives, O Father, came, O Father. But, O God, you removed each and everything, O God. Whichever roads were narrow, O God, you made them broad, O Father. For that we praise you, O God. For that we welcome you, O Father. For that, O God, we praise you. We magnify your holy name, O Father. We thank you, Jesus.
in His mighty presence. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us all feel His awesome presence. The word of God says, when you open up your mouth and praise Him, when you proclaim His mighty name, He's going to bless us. Hallelujah. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. He's there in our midst. Hallelujah. His presence is always there with us. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Let us all feel His presence. ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳೋಣ. He deserves all the glory and the honor. Let us all give glory and honor to the one true God. When I'm weak, oh God. Lord, when I'm in danger, oh Father, your hands, oh God, will lift me up, oh God. You're going to protect me, oh Father. You're going to lead me the path, oh God, which I have to go, oh Father. Lord, none of them, oh God, in this universe, oh God, can show me the rightful path, oh Father. But you, oh God, when you're there within me, oh Father, when you're there within my life, oh Father, Lord, the way, the path that you show to me, oh God, it's always a victory path, oh Father. ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನು ನಾವು ಆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕೂಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ.
ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ, ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ, 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡ. ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ಈಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದು ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆತನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಹಸ್ತವು ರಾಜನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಆಮೆನ್. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ದಾಸನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವನೇ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನಗೆ ಗುಣಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು, ಅದು ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವದಾಸನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತನಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Today we are going to talk on a topic that is very important for us. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. And the topic is the church. ಅದು ಸಭೆ. And many of us may know what is a church or may not know what is a church. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಭೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. And sometimes some people are confused about what a church is about. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಭೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂತ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. But today God is going to clear all that. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. And we'll turn our Bibles towards Psalms chapter 27 and we'll read verse 4. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ವರವನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆನು. And here in Psalms it is mentioned that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದಂಥ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವೆನು, ಆತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Today, for most of us, the church is just a place where we gather on Sunday. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. And most of us feel it's like that is a commitment to God that we give. ಅನೇಕ
ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And we feel like we have been, I have seen people saying that they feel like they're coming to a school. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ And that's how they come to school. That's how they come to the church. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗೂ ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But Bible does not talk like that. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. If you see Psalms, David does not say that. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. He even mentions that he will dwell in the house of the Lord. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And it is like he feels like the church is his home. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ. And that's what David tries to say here. ಅದನ್ನೇ ದಾವೀದನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But today the church has gone in different ways of projecting itself. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And the way the believers look at the church also has gone different. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. And in olden days, the church was the priority for the people. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. But nowadays, the work and their personal things have become the priority for the people. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. If you check the Old Testaments or the New Testaments, no matter what happens in somebody's life, they go to the church first. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸಹ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. For that matter, even David, even before going for war, he goes to the temple of God. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And even if he is happy, he goes to the church. ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And if he is sad, he goes to the church. ಆತನು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. If he wants to celebrate, he goes to church. ಆತನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And that's why he has mentioned that he wanted to dwell in the house of the Lord. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. But today, most of us wanted a good church, but we don't know in what terms we wanted a good church. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And even if God provides a good church, they won't dwell in the church. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. And sometimes I've seen people going to different churches on different Sundays. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Because sometimes when I speak to them and ask them why do you church hop, they say that Pastor, I wanted to check which is the best church and I wanted to finalize on which church they will go. ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸಭೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತವರು. That's not what Bible says about church. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. I'll give you one small example. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Just in Kalyan Nagar, Hennur and Indiranagar, in that belt there are around 5,000 churches. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಸಭೆಗಳುಂಟು. And if you wanted to finalize the best church in that, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ imagine how many years it will take. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ನೋಡಿ. By the time you find a church, you will die. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವುದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲವೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And I've even asked some people, like, what do you expect out of a church? ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಸಭೆಯಿಂದ ಏನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ Their perspective of church is all about what they wanted. ಅವರು
ಸಭೆಯಿಂದ ಏನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು They ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. say that the pastor has to be really nice when he talks. ಬೋಧಕರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. And the next thing is they say there should be a good worship team. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ವೃಂದದವರು ಇರಬೇಕು. And they say that there should be food after the church. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವಸತಿ ಇರಬೇಕು. And they say they wanted coffee after the church. ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಇರಬೇಕು. And they wanted egg puffs or chicken puffs only. ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪಫ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಪಫ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. And whenever the believers call, the pastor has to go to their house. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಧಕರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. And most of all, the church should give recommendations for children to join in the school. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಭೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. And when the believers fall in debt, the church has to cover their debts. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಭೆಯು ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. And they expect money for each and everything that is happening in their house. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಭೆಯಿಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಎದುರು And they want ನೋಡುತ್ತಾರೆ. a church which does not take offering. ಆ ಸಭೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಸಭೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. And they wanted a church which is not strict. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಸ್ತುನಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಭೆ ಇರಬೇಕು. I saw that person and I was like, you will never get a church like that in your life. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಭೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Because that is not a church at all what you are expecting. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲ. Church is something which enhances your life and your soul. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Church is a place where God meets his children. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. Church is a place where God speaks to their children and makes sure that you are in a right path. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳವೇ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. But today most of the churches forget that. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಯವರು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Most of the believers forget that. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. There was a small boy who came to a church ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಸಭೆಗೆ ಬಂದನು. and he went back to home. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ. And while having lunch, the father asked, how was the church? ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಭೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. And he said the church was nice, ಸಭೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. but it would have been better if God was there. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಸಭೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. The father's eyes was opened, ಆಗ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು which ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. means the church which the child had gone had a church but not God in that. ಹಾಗಾದರೆ ತಂದೆಗೆ ಈಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಮಗು ಹೋದಂತ ಸಭೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ. You have to ask yourself a question. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು What ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. is the reason for why you are coming to the church? ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? And what happens when you come to church? ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? And what is the commitment that you have given to church? ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ And you ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? have to check yourself. You have to answer that question to yourself. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Because there is no point in you just getting up on Sunday morning and just coming to church and getting out in 1.5 hours. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರವೂ ಎದ್ದು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಏನು ಸರಿಯಾದಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ. I appreciate you come to the church and you spend that 1.5 hours in the church. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಆ 1.5 ಗಂಟೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. But ಆದ್ರೆ what exactly you are here for? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾರಣವೇನು? Are you getting what you are coming here for? ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Is something which you have to check. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. That's when you will know what is the church for.
ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಭೆ ಎಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. Because sometimes I see believers coming very sad in the morning. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದುಃಖಕರವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. They come with very much difficulty as if they are doing one special, sacrifice for God. ಅವರು ಬರುವಾಗಲೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಏನೋ ದೇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. And sometimes I used to listen to old preachers. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಬೋಧಕರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. They say the church is a place where God is always there. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ. It's about how much time you spend there. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀನು ಕಳೆಯುತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. But I feel nowadays it's like church has become like it's a very very difficult task for people. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. Not only for believers. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. I'll give you one example. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. There was a person named William. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು, ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಲಿಯಂ. And he used to go to church and their services by 10 o'clock in the morning. ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಆರಾಧನೆಯು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And one Sunday morning, mother was waking him up. ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Sunday it is 9:45, you are still sleeping, you have to go to the church. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45 ಆದ್ರೇನು ಭಾನುವಾರ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. And my mother is shouting. Usually you know how mothers shout to get up, make the child get up and get ready. ಮಗುವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಂದಿರು ಅರ್ಚುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And she somehow woke him up and he is like, no, I don't want to go to church. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Mother is like, no, she is not leaving. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And he is like, mother, I will give you 2 reasons for why I don't want to go to church. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Mother said, it's okay, tell me. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. He said, first reason, I don't like the people in church. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. And the second reason, they don't like me. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. And mother looked at him. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. And she said, I will give you 2 reasons why you are supposed to go to church. ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. And she said, you are going to the church for 42 years. ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ 42 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. And the second reason is you are the pastor of the church. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀನು ಆ ಸಭೆಯ ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದೀ. So that is the reason the mother gave. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Imagine the situation. It's not only the believers, even the pastors are like that. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೋಧಕರು ಸಹ ಅದೇ And the ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. churches has become like that. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. But here it is not like that. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. You know what committed pastors we have here. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣವು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು And you have to check with what heart you are coming to the church. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ. And the next thing that we have to see is the first point that we are looking at all these times is like the church is not a shopping commodity or a social community. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. It is something where God dwells. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವು. And where you are supposed to dwell. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. Morning while we were coming, I was speaking to my uncle and auntie. They are telling that how they used to be there in the church before. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And I was happy to hear that. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. Because that is the meaning what actually King David is talking about here. It's like everybody joining together in the church and worshiping the Lord and being happy there. ಇಲ್ಲಿ
ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. But if you don't feel like that, ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ then the expectation of you from the church is totally different and you have to correct yourself. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Because God specifically says that you have to conduct yourself properly in church. ಆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. If you turn our Bibles towards 1 Timothy chapter 3 and verse 15, ತಿಮೋಥೆಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ it says, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಡ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಭೆಯು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭವೂ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ. And this place is the pillar and the ground of truth. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯು, ಸ್ಥಳವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭವೂ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ. And it is the place of a living God. ಇದು ದೇವರು, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. And you people know about the problems that the church was facing all this while. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಹೋರಾಟವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. But imagine how God protects the truth. ದೇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. And take this verse and you compare this church and this verse. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And God still stands for the truth. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he keeps proving that I am the truth and I will stand for the truth and I will stand for the church. ಆತನು ಇನ್ನೂ ಸಭೆಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವೆನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಆತನು ಅದನ್ನು ಊರ್ಜಿತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. No matter how much of cases this church have, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, no matter how much of people are against this church, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರು, no matter of how many problems or financial issues that this church faces, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು, God always keeps proving that he is here. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he proves that this church is the pillar of truth. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. And no man can change that. ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And that is what we have to understand about this church. ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. And sometimes I really feel bad for the Christians. They call them CEO Christians. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯಸನವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಿಇಒ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. The full form of that is Christmas and Easter only Christians. ಸಿಇಒ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರವೇ. Because they come to church only on that day. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತವರು. And after that they don't come. ನಂತರ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. And I've seen many people like I would say lakhs and lakhs of people just in Bangalore are like that. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. They know the truth, they know church, they know Jesus Christ, they know God, they know Holy Spirit. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ದೇವರು ಸತ್ಯ, ದೇವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ಗೊತ್ತು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They feel that it's a community. ಅವರು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಬರೀ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ. It's a Christian community. We can come and mingle only on Christmas, Easter. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The Bible does not say that. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. In just in New Testament, if you see, church is a building where God lives, and it's a flock, it's a bride, it's a treasured possession, it's a branch of a vineyard, and it's a temple. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಭೆಯು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯ ಬಳ್ಳಿಯು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಲವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೇಹವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. And in book of Romans chapter 12 in verse 4 and 5, Apostle Paul compares this to a human body. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂಥ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. It says, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, from one body, and each members belong to all the other. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂಗಗಳಿರಲಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. And in other words, there is one more verse also. You can just note it down. You can read it at home. Ephesians chapter 1 in verse 22 and verse 23. This also says that it's an assembly, and the church is built with the body of believers. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22-23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಆತನ ದೇಹವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And if you see, the word church exactly is translated from a Greek word called ecclesia. Ecclesia ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. There is two meanings for that. One is an assembly, and the next one is called out ones, that is chosen ones. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. And when we put together, it is an assembly of the chosen people of God. ಇದೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇಲ್ಲವೇ ಸಮುದಾಯ. Which means the church has to function in such a way that none of the members of the body should stop functioning. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅಂಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. And Apostle Paul very clearly compares a human body to the church. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂಥ ಪೌಲನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Imagine our human body is very a complex system. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. At a time, entire organs, parts, and everything in the cells in the body works together to make sure that you walk or you to do whatever you wanted to do. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. Sometimes if you have some defect in your body, ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, say for example your kidney is not functioning, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, or if your leg is not functioning, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದೆ, or if your eyes is not functioning, ಇಲ್ಲವೇ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ, then the entire body is going through problem. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. It's not that just one part is not functioning and it is going through problem. When a kidney is not functioning, your entire body goes down. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. So the point is the entire system of the body should work together.
ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. And exactly when we come to the church, every believer, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು, every leader, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು, every pastor ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೋಧಕರು has to work together ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ to make sure the church is running in unison. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. That is the church. ಅದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. Now we have everybody here. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. And let's say for example, this is the body. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. Suddenly Darshan does not come for worship. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. What happens? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? It's like one hand did not come. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Do you think the church will function? ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? Okay. We all come here and there are no believers. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲ. Do you think the church will function? ಆಗ ಸಭೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದಾ? Okay, no problem. We all are here. The pastor is not here. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಬೋಧಕರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. Do you think the church will function? ಆಗ ಸಭೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದಾ? Absolutely not. ಅದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ You can ಸಾಧ್ಯ. say, I can bring another pastor, another worship leader, another believer. ನಾನು That is not the point here. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೋಧಕರನ್ನು, ಬೇರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. The point is, if there is even one person missing there, the church is incomplete. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಸಭೆಯ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. And that is exactly Paul does not want to happen. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. He says every believer, every person in the church is important to run the church. ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಸಭೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. And that is something which is very, 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 very difficult in the church, the unity of the church working together. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. Sometimes pastor won't like the believer, ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, or believers won't like the worship leader. ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, Or one believer does not like another believer. ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When something like that happens, imagine this hand does not like this hand, what will happen? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡಗೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಲಗೈಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. You can't even tell what kind of thing is that. Pastor, it will not happen is what you will say. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. But when it comes to church, it is happening. ಆದರೆ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. We cannot deny that fact. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. I have seen people in church openly fighting. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I have seen people in the church not respecting the pastors. ಬೋಧಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I have seen people who has not taken responsibility or commitment towards the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರದೆ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I have seen people, very few, leaving the people who are there in the church to work the entire day's work in the church, but they won't come. Others won't come. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. But church is not that. ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. When you don't come in unity, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರದೆ that ಹೋದರೆ is not a church. ಅದು ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. There is no point you calling yourself a Christian and I go to this church. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. And one of the biggest thing that will happen if you work like this, the church is shut down because of that. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ
ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. When I go and ask those pastors who have shut down the church, they say, Pastor, I'm not able to do anything more because I'm tired of doing so many things on my own. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಗಳ ಬೋಧಕರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I feel bad. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ If it's financial problem, ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. if it's financial problem, we can give money and we can ask them to run the church. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. Today the problem is not about money in the church. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, It's about the believers of the church. ಆದರೆ ಜನರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. How united the believers are there in the church. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. And I'll come to the final part of the second point. ನಾನು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. And in the church, whatever we do, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು there is one thing at the end goes and connects to one person. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. And it is Jesus Christ himself. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ. And if you see, I will give you one verse for that. That is there again in Ephesians chapter 1 and verse 22 and 23. ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ And 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And one more verse is Ephesians chapter 5 and verse 25. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ It says, 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. And it says, Jesus Christ himself has given himself for the church. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And in another verse it says, Christ is the head of the church. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And believers are the body of the Christ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It's like anything that you do to the body of church, ನೀವು ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ you are directly hurting the head of the church, who is Christ the Lord. ನೀವು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತೀರಿ, ಆತನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Most of the believers forget this. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. They think the head of the church is the pastor. ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸು ಬೋಧಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ. They think that the head of the church is the leaders who are running the church. ಆ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. But I'm telling you, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ anything that you do to this church, ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು it directly reaches to Jesus Christ himself, because he is the head of the church. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Whether you do good or whether you do bad, it doesn't matter. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. It is up to you. ಅದು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. But one thing you have to understand, you are doing that directly to God himself. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. Because the head of the church is not a person or a human being. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. I'm telling you, this church wouldn't have survived if the head of the church is Jesus Christ himself. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸಭೆಯು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. This church would have got collapsed in seconds. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. But because Christ is the head of the church, it is still alive. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಇದು ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah.
And the next point. ನಂತರ ನೋಡುವಾಗ And church is something like I wanted to ask whose idea would be? Whose idea is a church? ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು, ಉಪಾಯವಾಗಿತ್ತು? In Bible, who is brought in the word church and whose idea was that? ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಉಪಾಯವಾಗಿತ್ತು? You can just tell me, or whoever knows whatever, you can just tell me whose idea was the church? ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯಾರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Jesus. Anybody else? You all are quiet. You don't know whose idea was the church, but you come to church on Sunday. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತೀರಾ. And that one answer is right. Church was the idea of Jesus Christ himself. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. It's not Peter or it's not Apostle Paul or it's not Moses. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪೇತ್ರನೋ ಪೌಲನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Sometimes people ask, why do we have to follow the idea of church? ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And I've had people asking me, why do you have to have pastors? ಇನ್ನು ಜನರು ಕೇಳಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೋಧಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ. We can change that idea. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. They will say that there is one church where everybody is a pastor on one Sunday. ಒಂದು ಸಭೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. And I've seen that church also. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. And I've seen one more church in America. That was there in the news actually. ಈ ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ. There was a new idea introduced as a church there. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಉಪಾಯವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. What idea of church was? The pastor says that the world is nothing for us. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ. That is right. ಅದು ಸರಿ. And this church of the world is not enough for us. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಸಭೆಯು ನಮಗೆ ಸಾಲದು. And he wanted to have the church in heaven. ಆತನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And that is the church. That was his idea. ಅದು ಆತನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. You won't imagine what this pastor did. ಆ ಒಂದು ಬೋಧಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ He ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. took 1,000 people in the church. ಆತನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ 1000 ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. And he convinced 1,000 people. ಆ 1000 ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. And he bought poison to them. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು All the 1,000 members, including the pastor, drank that and died. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 1000 ಜನರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ಆ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಸತ್ರು. Including the small child. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು. You know what was the idea behind that? ಅದರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವೇನು ಗೊತ್ತಾ? They thought they will go to heaven and they will have a church in heaven and that is the true church. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು, ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅದೇ ಸತ್ಯವಾದಂತ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ I was ತಿಳಿದಿದೆ. shocked to see that. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ನಮಗೆ Not ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. one or two. ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ, It's like entire 1,000 people got fooled by the idea of the church of this pastor. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ 1000 ಜನರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. And I am for sure, I know that the Christ was not the head of the church. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ I ಇಲ್ಲ. know for sure, directly Satan was the head of that church. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೈತಾನನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ And ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. that's when the new idea of churches came. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನವು ಹುಟ್ಟಿತು. But the church where we are in, ನಾವು ಸಭೆ ಎಂದು ಇರುವಂತ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ what we have been taught, ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, what the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, is something which is for us and it has been an idea for us and the idea was from Jesus Christ himself.
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. And sometimes I've seen people coming and giving ideas about the church. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಜನರು ಬಂದು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. But first thing, when they come and give me an idea about the church, all that I do is I just go and kneel down and I pray. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Lord, whether this idea of this person is aligning with what the idea of yours is about the church. ದೇವರೇ, ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಮಾತುಗಳು ನೀನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. Because we might desire a lot of things. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. Because we see a lot of things, we copy a lot of things, and we hear a lot of things. ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. But is our idea, that one thing that we think, is it aligning with God's idea of the church, is what we have to check. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವು ಉಪಾಯವು ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. I'll give you 3-4 verses for that. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Mark chapter 10 and verse 21, it says, Jesus said to the rich young ruler, one thing that you lack. Mark chapter 10 and verse 21. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, one thing that you lack. ನೀನು ಒಂದು ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And in Luke chapter 10 and verse 42, it says, to the frustrated Martha, Jesus says this, so one thing that is needful. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And then the next thing is in John chapter 9 and verse 24, the blind man who had been healed says, the one thing I know. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And the next thing is in Philippians chapter 3 and verse 13, Paul says this one thing I do. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And it's all about just one thing. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. The church is one idea of Jesus Christ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ. And what idea are we inflicting there is connected to the one thing that we think. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Sometimes we feel that this is lacking in the church. That is one idea. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ. And the next idea that will come through is one thing that is required in your life. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವು Your ಸಭೆಯಲ್ಲಿ need. ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. And that will affect your idea of church. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಅದು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And the third point is one thing I know. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು. That is something which will change the idea of the church. ಅದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು And ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. the fourth thing is I do. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು. These are the four things that will affect your idea about the church. ಈ 4 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. And that is what you are supposed to check. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. Because that idea is not about what is your thing, what is your needful, what you lack, or what you want, and what you know, what you think. It's about what God wants you to do. ನಿಮಗೆ
ಏನು ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೀರ್ಮಾನವೇ, ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Because as an individual person, it is very difficult for us to take one decision. ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ And ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. that's exactly why Jesus Christ mentions that whether 2 or 3 people gathered in my name and I dwell there. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಎಲ್ಲಿ 2-3 ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಿರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Because we have to have the presence of God even before we think of an idea. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. And that is something is what God expects. ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. But sometimes if you see, as an individual person, if you take a decision, if you do something, you will not be able to succeed sometimes. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But if you have God along your side, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ it's ಇರುವುದಾದರೆ not one person anymore. ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. With God, you go and do something that will succeed. ನೀನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ಜಯಕರವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. It's the same way the church works. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. Idea of the church is from Jesus Christ, ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೀರ್ಮಾನವು, and it has to run with Jesus Christ. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. It's even if the believers are running in unison, if Jesus Christ is not there, there is no point in having this church. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗಿದೆ. Because sometimes we keep Christ away from the church. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರಕ್ಕಿಡುತ್ತೇವೆ. Church will be running. ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. Church will be fulfilling their needs. ಸಭೆಯು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅದು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And people in the church, when they are in church, they might be happy. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. But like I said in the beginning, even a child can find out that there is no God in church. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವು ಸಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Because the idea of God is for his people and for him to be there. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೀರ್ಮಾನವು ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. But sometimes what we do is we leave God himself out of this idea. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅನೇಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. And we forget that we have to work in unison. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. And that happens only when you leave God. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And when Jesus Christ is not the head of the church, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ for sure the church will run. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. But ಆದರೆ the things of what God had planned will not happen. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಸಭೆಗಾಗಿ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And your blessings from God is not going to come. ನಿಮಗೆಂದು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. And your generation is going to lose what God has planned for your generation. ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. And at the end, Jesus is not going to take the bride as the church. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And that is what will happen. ಅದೇ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And when Jesus Christ does not take this bride, they take this church as his bride, what happens is we all stay in the world, not in heaven. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Because our destiny is heaven is what we all hope for.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕಾಲವು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯು ಪರಲೋಕವಾಗಿದೆ. And that happens only through church. ಅದು ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ If ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. there is no church, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, you are not the bride of Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ and you are not going to go to heaven. ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. It's as simple as that. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. It's not too difficult to understand. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ. If you forsake church, ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ you forsake heaven. ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. And if you forsake church, ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ you are forsaking your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. If you forsake the church, ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ you are opening the gates for the Satan to come in. ನೀವು ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೀರಿ. And that is something which we should not allow in our lives. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. Hallelujah. Hallelujah. And I hope that you understood this sermon. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು. No matter what was your idea about the church, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಯವೇನು ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. today God is very clearly speaking to you. ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The church is not in social community. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮುದಾಯವಲ್ಲ. Or it's not something which you buy with your tithes. ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲ. And the second point is the church has its head as Jesus Christ. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. The church is not run by people. ಸಭೆಯು ಜನರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. It is run by Jesus Christ himself. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And the third point is ಮೂರನೆಯದಾಗಿ the church is the idea of Jesus Christ himself. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. And it doesn't matter what kind of idea do you have about the church. ನಮಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ. You make sure you align with the idea of the church which Jesus Christ has formed. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ, ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. And that's when you will see your lives being opened towards God himself. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. Because if this idea was not Jesus Christ, he wouldn't have died for us. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He does not have to come and wash our sins with his blood. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He did as much as possible for us. ಆತನು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. All that he is asking us to be united as a church. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ So I ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. urge this church to stay as unison as possible and make sure that you support the idea of Jesus Christ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And we don't want to miss when the heavens are opening. ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And we have to prepare ourselves when the heavens are going to open. ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And the preparation happens in this church. ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Be stuck to this church. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಿ. Be committed to the church. ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತವರಾಗಿರಿ. Don't think that it is a commitment or some hard work that you are supposed to do for the church. You feel that it is your home. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Even your home cannot give the happiness. Even your home cannot give the happiness. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You be in church, you will know the difference. ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ
ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ You ಉಂಟು. might fight at home, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೋದು, but it does not happen here. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. You might think of lot of problems at home, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ, but here it is only deliverance of that problem happens. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. Your mind might be blocked at home, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, but church opens up that. ಆದರೆ ಸಭೆಯು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತದೆ. You might be sick at your home, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೋಗಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, but church heals you. ಆದರೆ ಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. You might face problems in your families. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, The church solves that. ಆದರೆ ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. From your birth till the death, ನಿಮ್ಮ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೂ, and even after the death, ಮರಣದ ನಂತರವೂ the idea of church is always there. ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Don't ever miss the idea of church. ಸಭೆ ಎನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. Don't bring in the idea of modern commodities and forget the tradition of church. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೂತನವಾದಂತಹ ನವೀಕರಿಸಿದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ. No matter how brainy we are, how technologically we grow, it doesn't matter. The matter is the old tradition of church is always there alive. ನೀವು ಇಂದಿನ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. And an interesting thing is, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, in the book of Revelation, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ it says the world is going to be destroyed and Jesus is going to come down when the temple has been built. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವು ಎಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಲಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Imagine what kind of importance God is giving to the church. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. Because sometimes I feel bad when people treat church very reluctantly. ಜನರು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. And I feel really bad when they do that. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. Because God is a God who has a different level of what to say, respect and reverence. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿಯು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಇರುವಂತ ಗೌರವವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. But believers don't do that. Don't give that to the church. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I'll give you one example. It's been happening for the past 1 week. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. There was a marriage. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು. And the boy is from abroad and the girl is from Chennai. ಹುಡುಗನ ಬಂದು ವಿದೇಶದವನು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯು ಚೆನ್ನೈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವಳು. And they have fixed the marriage in 10 days. ಅವರು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. And they wanted to do both engagement and the marriage in this 10 days. ಈ 10 ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು, ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And I see they have given so much of importance to the tradition. They bought bureau, cuttle, that one, this one, everything they have bought. ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ತಂದರು. And at the beginning they said, Pastor, I don't have money. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. So which means they have got borrowed money from somebody and they have arranged for all these things. ಅವರು ಯಾರಿಂತ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And even the bridegroom has come from abroad to Chennai. ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಹುಡುಗನು ಸಹ ವಿದೇಶದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರು. And it is not an easy task to travel from abroad to India during this COVID season. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. They made all these things possible.
ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. And I've been asking for few documents to give to church. ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And I have not still received that. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. I feel really bad. ನಾನು ಬಹಳ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೇನೆ. The importance that they give to the world, they don't give it to the church. ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I will tell you even what I asked. I asked for Aadhaar card copies of both the bride and the groom. ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಧು ವರರ ಇಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. And baptism certificate and birth certificate. ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. That's all I had asked. ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು. But I have not got it yet. ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊರಕಿಲ್ಲ. They were able to transport the bridegroom from abroad to India. ಅವರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆ ವರನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು They ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ were able to arrange a place for reception and the marriage. ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ They were able ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. to buy all stuffs for the marriage. ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. But ಆದ್ರೆ they were not able to give importance to the church. ಆದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. I did not say anything, but I felt bad. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. If I would have felt so bad, imagine the head of the church is Jesus Christ. ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. Imagine how you would have felt. ಆತನಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. Because that marriage itself is going to be built by Jesus Christ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿವಾಹವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And Jesus Christ has to help the family to run once they get married till they die. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಡೆಸಬೇಕು. And in case if they had to face any problem, Jesus Christ is the only solution for that. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. And Jesus Christ is the head of the church. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. And this is what they are doing to the church. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The reverence that they are supposed to give to the church is just I don't know, it got vanished. ಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ಭಯಭಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I can keep quiet, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಹುದು, but not God. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because the more importance you give to the church, ಸಭೆಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು the ಕೊಡ್ತೀಯೋ more safe is your family. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. The more safe is your generation. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. The more assured is the heavens for you. ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. The moment you go against church, ನೀವು ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ I will write and give you an assurance. You will not prosper. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. And your generations will be cursed if you go against church. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಸಹ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. Because church is not of people. It is not ಸಭೆ of people. ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲ, It is of God. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. I hope you understood what is the importance of the church. ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. What kind of importance you give to church. ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. What kind of importance you give to the pastor of the church. ನೀವು ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. What kind of importance you give to the leaders of the church. ಸಭೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. What kind of time you spend in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. It all matters. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು I ಗಣನೆಗೆ am ಬರುತ್ತದೆ. blessed today. It's because the time that I spent in the church was more than that I spent for something else. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. I am blessed because my dad had spent so much of time in the church than doing things at work. ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವರ ತಂದೆಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. And his father did the same thing. ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Our blessings come from generation to generation, generation to generation, because we have been giving that reverence that we are supposed to give to the church, and we do that. ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. Even if you see my uncle, he is like, I sometimes I feel when I see my uncle, when I see my dad, other uncles and all, like, the commitment that they show towards the church, you can never beat it. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಭಯಭಕ್ತಿಯು, ಆಸಕ್ತಿಯು, ಗೌರವವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. When I used to be young and when I used to be a child, I used to feel bad. What are these people doing? Instead of going and spending instead of going and having a good time outside, they are sitting in church. ಇವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವಾಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. But today I am telling you, ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, if not for that, ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ if ಹೋಗಿದ್ದರೆ, they have not done that, ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, my soul would have long gone with the Satan. ಇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಸೈತಾನನ ಕೈಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. So the church not only protects you, it protects your generations. ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರನ್ನೇ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Even sometimes I feel that when husband and wife fight in the family, they don't come to church. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. And if the children and the parents fight, the children don't come to church or parents don't come to church. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. But God made sure that this church has been, the idea of church has been passed to generations and generations. Till today we have the church in this world. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದು ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದಾಟಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And I want this church to take that blessings. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. And be committed to the church. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೂ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆ ಕರ್ತನೆ, ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀವು ಆಧಾರನೂ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತಂಭವೂ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬವನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನೀವು ಬಲಪಡಿಸು. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವದಾಸರನ್ನು, ಅದು ಕರ್ತನ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.